Hi students, let's begin the third part of our lesson, Quest for a Theory of Everything. In the previous class, we discussed Stephen's life at Oxford and Cambridge. After the 3 years of study at Oxford, Stephen planned to do a PhD program at Cambridge. They agreed to join him if he got a first at Oxford. But when the examination approached, his confidence failed. His result was on a borderline between a first and a second. Then the examiners summoned him for an interview. At the end, they awarded him a first. Thus, Stephen joined Cambridge University. But his life at Cambridge was worse than at Oxford. There he faced both academic and physical struggles. He found general relativity theory very tough. He also struggled in talking and in tying his shoes. And in 1963, he was affected by a rare disease, amyotrophic lateral sclerosis. This disease caused a deep depression in Stephen. The doctors informed him that he had only 2 more years to live. Quest for a Theory of Everything, Part 3. 2 years passed. The progression of the disease had slowed. I didn't die. In fact, although there was a cloud hanging over my future, I found to my surprise that I was enjoying life in the present more than before. Total disability and death, though still a not too distant certainty, were postponed. Hawking had his reprieve, a precarious and a temporary one, but life was precious. After 2 years, the progression of the disease decreased. Stephen knew that he was not going to die soon. He realized the value of life and began to enjoy it. According to Stephen, he got a temporary postponement from his disease. സ്റ്റീഫന് അമിയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലിറോസിസ് എന്ന അസുഖം ബാധിച്ചതിന് ശേഷം 2 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖം വല്ലാതെ തീവ്രമാവാതെ കുറച്ച് കുറയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ മരിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയുടെ മുകളിൽ ഒരു കരിനിഴൽ പോലെ എന്തോ വന്ന് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. കാരണം ആ അസുഖം അദ്ദേഹത്തെ വിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ മുൻപത്തേതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജീവിതം ആസ്വദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അങ്ങനെ തീർത്തും നിസ്സഹായാവസ്ഥയും അതേപോലെ മരണവും. എന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തൊട്ടടുത്തില്ല, കുറച്ച് നീട്ടി വെക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ താൽക്കാലികമായിട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഡിലേ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജീവിതം അമൂല്യമാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. At a New Year's party at St. Albans, just before he entered the hospital for tests, Hawking met Jane Wilde. To her, this disheveled graduate student seemed terribly intelligent, eccentric, and rather arrogant. But he was interesting and she liked his wit. Stephen Hawking met a teenager named Jane Wilde at a New Year's party in St. Albans. According to Jane, Stephen was an intelligent personality with strange behavior. He was a man of self-importance and Jane liked his wit. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾക്കായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിന് മുൻപ് സെയിന്റ് ആൽബൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ന്യൂ ഇയർ പാർട്ടിയുടെ അവസരത്തിൽ ജെയിൻ വൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീനേജ് പെൺകുട്ടിയെ അദ്ദേഹം കാണുകയാണ്. ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം അധികം വൃത്തിയില്ലാത്ത രീതിയിൽ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച, എന്നാൽ വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേക സ്വഭാവമുള്ള, കുറച്ച് സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന, വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എങ്കിലും അവൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു താല്പര്യം തോന്നി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണ ശൈലി അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. When Jane met him again after his discharge from the hospital, he was really in a pathetic state. I think he has lost his will to live. He was very confused, she commented. She was not, however, put off by his physical or mental condition. She was rather a shy teenager, serious-minded, with a strong faith in God, ingrained from childhood by her mother, and a belief that good can come out of any adversity. Jane met Stephen when he was in a pathetic condition. He was very much confused. She felt that he had lost his will to live. But the condition of Stephen never affected Jane's relationship with him. She was a serious-minded, shy teenager. She had strong faith in God. She believed that good can come out of any difficult situation. അങ്ങനെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയതിനു ശേഷം ജെയിൻ വീണ്ടും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ജെയിൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം തന്നെ അന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നി. അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശാരീരിക മാനസിക അവസ്ഥയെ നോക്കിയിട്ട് അത് പരിഗണിച്ചിട്ടൊന്നും അവള് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയില്ല. പിന്നെ ജെയിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാണമുള്ള പ്രകൃതമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ കുറച്ച് ഗൗരവ സ്വഭാവമായിരുന്നു. അവൾക്ക് ഈശ്വരനിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജെയിന് ആ വിശ്വാസം അവളുടെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്. അതേപോലെ ഏതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശേഷവും നല്ലത് വരുമെന്ന് ജെയിൻ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. Hawking admired her optimism, and their friendship developed slowly. After a while, the two began to realize, in Jane's words, that together we could make something worthwhile. For Stephen, that made all the difference. He applied for a research fellowship at Caius, one of the colleges in Cambridge University. In 1965, at the age of 23, Hawking received his fellowship at Caius,
And in July of the same year, Jane and he were married. Stephen regarded the optimism of Jane with respect. They became good friends. After a while, they realized that together they could make something worthwhile. The relationship with Jane made great difference in the life of Stephen. Stephen applied for a research fellowship at Caius College in Cambridge. When Stephen was 23 years old, he received his fellowship at Caius. And same year, in the month of July, Stephen married Jane. പിന്നീട് സ്റ്റീഫൻ ജെയിന്റെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിന് ഒരുപാട് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ സൗഹൃദം പതുക്കെ വളർന്നു. പിന്നീട് ജെയിന്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ചിട്ട് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. സ്റ്റീഫനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് അദ്ദേഹവും ജെയിനുമായിട്ടുള്ള ആ സൗഹൃദം അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്റ്റീഫൻ കേസ് കോളേജിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു. കേസ് കോളേജ് കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ 1965 സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിംഗ് തന്റെ 23-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കേസ് കോളേജിൽ നിന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് കരസ്ഥമാക്കി. റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത തുക ധനസഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠനമാണ്. പിന്നീട് അതേ വർഷം തന്നെ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ജെയിനും സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങും അവര് വിവാഹിതരായി. People who remember Hawking in the university in the late 1960s recall him making his way around the corridors with a cane, supporting himself against the wall. He spoke with what sounded like a slight speech impediment. But more than that, they remember his brashness in sessions involving some of the world's most distinguished scientists. While other young researchers kept a reverential silence, Hawking daringly asked unexpected and penetrating questions. He clearly knew what he was talking about. His reputation as a genius, neither Einstein, began then. People remembered the way of Stephen walked through the corridors with a cane. He supported himself against the wall to keep his balance. He also struggled very much to speak. They also remembered the confidence of Stephen when he attended the lectures of distinguished scientists. When other young researchers kept a silence with deep respect, Stephen asked unexpected questions because he clearly knew what he was talking about. Thenceforth, people began to consider him as a genius like Albert Einstein. പിന്നീട് ആളുകള് സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് 1960 അദ്ദേഹം ഒരു ഊന്നുവടി, ഒരു ചൂരലിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ആ വരാന്തയിലൂടെ നടന്നു വരുന്നതും പിന്നെ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു ചുമരില് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പതുക്കെ നടന്നിരുന്നത്. അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെറിയ തടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതി അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു.
ഓരോ ക്ലാസ്സസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് ആ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ മുൻപിൽ ഇരുന്നത്. മറ്റു ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികള് അവര് ബഹുമാനപൂർവം സൈലന്റ് ആയിട്ട് കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ ആ സെഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോക്കിംഗ് യാതൊരു ഭയവുമില്ലാതെ അവരോട് പൊടുന്നനെ അല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാൻ കാരണം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് താൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ജീനിയസ്, അതേപോലെ മറ്റൊരു ഐൻസ്റ്റൈൻ എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. In 1980, a practical need for funds launched him into a new enterprise that was to have a far-reaching impact on the Hawking and others all over the world. He thought of writing a book about the universe, about the most interesting questions that had made him want to study cosmology and quantum theory. Where did the universe come from? Is the universe infinite or does it have any boundaries? Will it come to an end? If so, how? Is there a complete theory of the universe and everything in it? Is there a beginning of time? Could time run back? The book begins by rewinding the great theories of the cosmos from Newton to Einstein. He wrote the book to make science understandable to non-scientists. In 1980, Stephen had a practical need for funds. So he started a project. It was to write a book about the universe, which included some interesting questions related with cosmology and quantum theory. The questions are: where did the universe come from? Does it have any boundaries? Will it come to an end? Is there a complete theory of cosmos and everything in it? Is there a beginning of time? Could time run back? Etc. In the beginning of the book, Stephen rewinded the important theories of cosmos from the scientists like Newton to Einstein. പിന്നീട് 1980 സ്റ്റീഫന് കുറച്ച് ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തുക ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി തയ്യാറാക്കുക. അത് പിന്നീട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ചശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചും അതേപോലെ ക്വാണ്ടം തിയറി, ഊർജ കണവാദം എന്ന് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു. ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു: പ്രപഞ്ചം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി? അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് അവസാനമുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിരുകളുണ്ടോ? പ്രപഞ്ചം എന്നെങ്കിലും അവസാനിക്കോ? അവസാനിക്കുമെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ? പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ടോ? സമയത്തിന് ഒരു തുടക്കമുണ്ടോ? സമയത്തിന് തിരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ വന്നു. പിന്നെ ആ പുസ്തകത്തിന് തുടക്കത്തില് അദ്ദേഹം പ്രധാന സയന്റിസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള ന്യൂട്ടൺ തുടങ്ങി ഐൻസ്റ്റീൻ വരെ അവരുടെ പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ആ പുസ്തകം അദ്ദേഹം സയൻസ് അറിയാത്ത സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത്. Okay, students, I think we can conclude the session.
Thank you.